السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تمام علماء اکرام کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ہمیں بہت ہی انمول نصیحتوں سے نوازا، اتنے انمول کہ کاش کہ میرے پاس الفاظ ہوتے۔ اللہ انہیں اجر عظیم سے نوازے۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم تو کچھ نہیں دے سکتے، دینے والا رب سب کچھ دے آپ کو۔ اسی محفل کی دوسری کڑی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے جامعۃ النسوان السلفیہ میں دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ شعبہ صحافت کا بھی مکمل اہتمام کیا جاتا ہے، جس کے تحت جامعہ کے طالبات سال بھر کی محنتوں سے ایک سال نامہ تیار کرتی ہیں بنام صدائے ہیرا، جس کا اجرا ابھی عمل میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کی اجرا کے افتتاح کے لیے میں مدعو کرتی ہوں۔ اس سے پہلے میں ان کے استقبال میں 2 شعر کہنا چاہوں گی۔ ہر گلی اچھی لگی، ہر گھر اچھا لگا، ہر گلی اچھی لگی، ہر گھر اچھا لگا، جب آپ آئے تو اجلاس اچھا لگا۔ 100 چاند بھی چمکے تو کیا بات بنی، 100 چاند بھی چمکے تو کیا بات بنی، آپ آئے تو اس محفل کی قیمت بنی۔ میں دعوت دیتی ہوں محترمہ شیخہ نوہرہ حفظہ اللہ کو، اور وہ اسٹیج پر تشریف فرمائیں، اور اس کے بعد میرے پیارے امی جان محترمہ بلقیس حفظہ اللہ کو وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترمہ ڈاکٹر سمینہ یاسمین حفظہ اللہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف فرمائیں۔ اس کے بعد میں دعوت دیتی ہوں محترمہ زیب النساء حفظہ اللہ کو، وہ اسٹیج پر تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بزم کی صدر محترمہ بانیہ جامعہ سی او ہیرا گروپ آف کمپنیز ڈاکٹر نوہرہ شیخ حفظہ اللہ تشریف فرما ہیں۔ آپ کے دست مبارک سے جو ہے ابھی ہماری طالبات کا سالنامہ صدائے ہیرا انشاءاللہ اس کا اجرا ہوگا۔ آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جامعہ میں الحمدللہ صحافتی میدان میں طالبات کو پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ دیگر شعبوں کی طرح اس شعبے میں بھی جو ہے طالبات الحمدللہ محنت کرتی ہیں، ہر سال ایک مرتبہ جو ہے یہ مجلہ نکالتی ہیں۔ یہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ حفظہ اللہ کے ذریعے اس کا اجرا عمل میں آ رہا ہے۔ یہ مجلہ خصوصی طور پر سال کا جو مجلہ ہے یہ تعلیم نمبر پر ہے۔ گزشتہ سال جو مجلہ شائع کیا گیا تھا وہ خاتون نمبر تھا، خواتین کے متعلق عناوین تھے اس میں علم کے متعلق عناوین ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مجلے کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک موضوع جو ہے تمام عناوین، تمام بچیوں کے مقالے جو ہے پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں عبدالعزیز بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام مہمانوں کے لیے مجلہ پیش کریں جو بھی وی آئی پی تشریف فرما ہے۔
जज़ाकुम अल्लाह खैरन। मैं शुक्र अदा करता हूँ डॉक्टर नोहरा शेख हफिज़ा अल्लाह का कि आप जो है अपने दस्ते मुबारक से इजरा किया। मोहतरम हाज़रीन किराम, एक सबसे अहम कड़ी हमारे इजलास की वो सदारती खिताब है। डॉक्टर नोहरा शेख हफिज़ा अल्लाह, हर कोई हम में से आपको जानते हैं और आपकी मसरूफियात इन दोनों तो बहुत ज़्यादा हैं, आप लोग तमाम वाकिफ़ हैं। जो इंतखाबी अयाम करीब हैं इस वजह से भी आप काफ़ी मसरूफ़ हैं। इसके आप अपनी मसरूफियात को बाला ताक़ रखकर हमारी तालिबात के लिए, हमारी तालिबात जो उलूम नबूवत को हासिल कर रहे हैं, इल्म दीन को हासिल कर रहे हैं, इनकी हौसला अफजाइयों के लिए आप जो है तशरीफ़ लाई। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपके तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं। तमाम तालिबात की जानिब से भी मैं शुक्र अदा करता हूँ। आपका खिताब जो सदारती खिताब है उसका तमाम ही महफिल को इंतज़ार है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है सदारती खिताब पेश करने के लिए तशरीफ़ लाएँ। मोहतरमा डॉक्टर नोहरा शेख हफिज़ा अल्लाह, बानिया जामिया जामियातुन निस्वान अस्सलफ़िया और CEO हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज महिला एम्पावरमेंट पार्टी के सदर साहिबा, इस शेर के ज़रिए मैं आपको दावत देता हूँ। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। मैं दावत देता हूँ डॉक्टर नोहरा शेख हफिज़ा अल्लाह को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ मेहमानान खुसूसी, उलमा इकराम, मेरी माँ बहनों और मेरी प्यारी बच्चियों, जितने भी मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। और मैं सबसे पहले अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की तारीफ बड़ाई बयान करना चाहती हूँ कि अल्लाह के बगैर, अल्लाह के हुक्म के बगैर, अल्लाह के ताकत के बगैर इस जामिया को आगे बढ़ाने में मेरी कोई भी हैसियत नहीं है। इस जामिया को बनाने के लिए, इस जामिया को सजाने के लिए मेरे दिल में डालना और अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू दिल में डालने के बाद इसको कामयाब करना और इतनी दूर तक पहुंचाना और इसमें हजारों के तालिबात पढ़कर निकलना और एक एक तालिब इल्म एक नौहीरा बनकर चमकना, ये अल्लाह ही के तरफ से होता है, इसमें मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं आपके सामने शुरुआत बनकर आई थी, शुरुआत हो मैं करके बन के आई थी। ये शुरुआत कैसे हुई, ये शुरुआत क्यों हुई, ये शुरुआत किस लिए हुई? जब मेरा बचपन था मुझे अल्लाह ने तालीम अता किया। मैं जब सोचती थी कि हर जगह पर, चाहे वो दीनी मजलिसें हो, चाहे वो दुनियावी मजलिसें हो, चाहे कोई भी हो, तो हर जगह पर मर्द नजर आते थे, मगर कोई भी औरत हमारे माशरे में, खास कर से मुसलमानों की जो कम्युनिटी में, ना पढ़ी लिखी होती थी, ना यहां पर कुछ बोलने वाली होती थी। वो तो कभी सोचती थी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे अल्लाह ने ऐसे ही पैदा कर दिया है, मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे ऐसे ही मर जाना है। मगर सुभान अल्लाह, अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने मेरे हाथ से इस जामिया की बुनियाद, जब मैंने अतराफ के इस माहौल को देखा, इस दबाव को देखा, तो ये एक चीज हमारे पास आती थी, अगर तालीम हासिल करना है तो हमको कहीं दूर जाना पड़ेगा, अगर तालीम हासिल करना है
تو ہم کو اپنا اسلامک لباس چھوڑنا پڑے گا. اگر تعلیم حاصل کرنا ہے تو ہمارے بچیوں کو جو ہے اس طرف بھیجنا پڑے گا جو کہ حفاظت نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے میرے دل میں یہ بات ڈالے کہ کیوں ہم ایسی بنیاد نہ بنائیں, ان کو ایک جگہ رکھ کر تعلیم سکھائیں, ان کو آنکھوں والے بنائیں, ان کو سمجھنے والے بنائیں اور ان کو اللہ کو چاہنے والے بنائیں. تو سبحان اللہ. عزیز محترم بھائیوں اور بہنوں, میری پیاری بچیاں, میرے دل میں اللہ نے یہی بات ڈالی تھی کہ اگر جب میں نے کتابوں کو پڑھ کر دیکھا کیا ہے, کیوں اس طرح سے ہے, کس لیے عورت کو جگہ نہیں ملتی ہے, کس لیے عورت کو پڑھائی نہیں ملتی ہے, کس لیے عورت مائک پہ نہیں آ سکتی, کس لیے عورت سٹیج پہ نہیں آ سکتی, کس لیے عورت بزنس نہیں کر سکتی, کس لیے عورت کالج نہیں چلا سکتی, کیا ہے, کیا واقعی میں یہ احکام اللہ اور اس کے رسول کے ہیں؟ اس پر میں نے اسٹڈی کیا, اس پر میں نے پڑھائی کی. جب میں نے پڑھائی کی تو سب سے بڑی بزنس وومین میرے سامنے نظر آئی, اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, جو کہ مکے میں اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دینے والی اور اپنا مال خرچ کرنے والی اور مکے کی سب سے بڑی تاجرہ یہ خاتون تھی. اس خاتون کے مال کو اللہ نے دین اسلام کو قبول کیا, تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. تو پھر میں سوچی کہ اپنے معاشرے میں تو اس کو بہت برا سمجھتے ہیں کہ ایک عورت تجارت نہیں کر سکتی, جب حدیث بتاتی ہے اور اللہ ان کے مال کو قبول کرتا ہے, اور قبول کر کے, اور بخاری کی حدیث ہے, اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر میں بیٹھے ہوئے ہی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, ابھی ایک خاتون آپ کے سامنے پانی کا پیالہ لے کر آئے گی, اسے تم اللہ کے طرف سے سلام کہہ دینا. سبحان اللہ. اور اس کو یہ کہہ دینا کہ جنت میں یہ قبیلدار موتی کا گھر اللہ نے اس کے لیے تیار کر دیا ہے. جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میں حیران ہو گئی کہ ہمیں یہ باتیں کیوں نہیں بتائے جاتے, اگر بتاتے بھی ہیں تو پریکٹیکل کرنے کیوں نہیں دیتے. جب تم پریکٹیکل کرنے دیں گے تو یہ سارے چیزیں آگے آ سکتے ہیں. مگر اللہ نے میرے دل میں وہ ہمت جگایا کہ تو ان خواتین کے لیے ایک ذریعہ بن جا, ان عورتوں کے لیے ایک ذریعہ بن جا, ان بچیوں کے لیے ایک ذریعہ بن جا, یہ جو معصوموں کے لیے ایک ذریعہ بن جا, جو آواز اپنے آپ کی اٹھا نہیں سکتے, تو اس کی آواز اٹھا لے. تو میرے رب العالمین نے یہ آواز میرے اندر دی تاکہ میں یہ آواز تم تک پہنچاؤں. چاہے دنیا کی ہر طاقت اس آواز کو دبانے کی کوشش کرے, مگر اللہ جب چاہتا ہے تو تم تک یہ آواز کھل کر پہنچ گئی. اس کے بعد جب میں نے شروع کیا تو جانتے ہیں کیسے کیسے مصیبتوں کا میں نے سامنا نہیں کیا. اپنے ہی لوگ پولیس اسٹیشن میں جا کے کمپلینٹ کرا دیتے تھے کہ یہ عورتوں کو بگاڑ رہی ہے, یہ عورتوں کو کچھ الگ باتیں سنا رہی ہے, جو ہم نے اب تک دبا کے رکھا تھا اس کو یہ سب رہی ہے, ان کے کیا حقوق ہیں بتا رہی ہے, ان کو تعلیم سکھا رہی ہے. تو کتنے کتنے مشکلیں, کتنے کتنے مصیبتیں. یہاں میرے بہنیں بیٹھے ہیں جو 20-25 سال سے میرے چھوٹے وقت سے جو ساتھ دیے ہیں, وہ لوگ سب یہاں پر الحمدللہ آج بھی موجود ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ نے مجھے وہ کاموں کو فیس کرنے کی طاقت دی. میں یہ نہیں کہتی کہ میں نے فیس کیا, ان کاموں کو فیس کرنے کی طاقت اللہ نے مجھے عطا کیا, کہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ یہ جتنا بھی ہو حق بات کے لیے تم کوشش کرو, اللہ وحدہ لا شریک لہ تیرے ساتھ ہے. کبھی کبھی جب میں تمہیں پڑھانے کے لیے جمع کرتی تھی, اور شروعات سے میں نے ہاسٹل رکھا, کیونکہ بچیوں کا اس ڈسٹرکٹ میں, اس ماحول میں روز کا آنا جانا, وہ بھی لڑکیوں کا آنا جانا بہت ہی مشکل تھا. تو میں نے آپ کے لیے سوچا کہ میں ایک ادارے میں اندر رکھ کے ان کو تعلیم دیتی ہوں, ان کو اسلام سے بھی آگاہ کروں گی, دنیا کے تعلیموں سے بھی آگاہ کروں گی, اور ان کو دنیا کی ساری چیزیں بھی انشاءاللہ سکھاؤں گی. میرا یہ خواب تھا کہ پڑھتے تو بہت عورتیں ہیں,
मगर अमल नहीं करते। पढ़ते तो बहुत औरतें हैं, हिम्मत से आगे नहीं आते। तो मैं चाहती थी मेरी पढ़ने वाली हर बच्ची के अंदर वो सलाहियत हो कि वो जमाने को ललकार सके, वो जमाने को हक बात बता सके और हक बात बताने के लिए वो पीछे ना जा सके। आज सुबह से मैं देखकर मेरे दिल में यही सोच रही थी कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने मेरी उस दुआ को पूरा कर लिया है। आज मैं अकेली नहीं हूं, हजारों की बच्चियां इस तालीम को हासिल करके जुबान उठाने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद इस जामिया को बनाने का प्लान किया और मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं इसी तरह से हर औरत को जाकर दावत दूं, मैं उसको बताऊं कि उसके हुकूक क्या है, उसको समझाऊं कि उसके हुकूक क्या है, कुरान उनके बारे में क्या कहता है, हदीस उनके बारे में क्या कहती है, अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में क्या कहते हैं। क्यों हमें इतना हुक्म भी नहीं दिया जाता जब अल्लाह सूरह अहज़ाब में कहता है क्या ईमान वाली औरतों, जब जमीन पर चलना होता है तो तुम हिजाब कर लो और जमीन पर चलो फिरो, जब तुम अपना काम करो तो वो पहनकर भी काम करने की इजाजत हमें नहीं मिलती। और कहते हैं कि औरत काम नहीं कर सकती। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हमारे बहुत भाई यहां पर बैठे हैं, अगर आप अपने बेटियों को, अपने बहनों को, अपने बच्चियों को तालीम नहीं सिखाओ, माशिरे का एक बड़ा तबका बर्बाद हो जाएगा और उनके पेट में पैदा होने वाले बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, उनके गोद में आने वाले नस्लें बेइल्म और जाहिल हो जाएंगे, उनको कुछ नहीं पता चलेगा। जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अंधा क्या आंखों वाला, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि अंधा देख नहीं सकता, उसको कुएं में फेंक दो, उसको जला दो, उसको रास्ता दूसरा बता दो, वो चले जाता है। मगर आंखों वाला देखता है कि रास्ता कौन सा है, क्या है। यहां पर अल्लाह ने तशबीह दी तालीम की कि अंधा और आंखों वाला दोनों बिल्कुल बराबर नहीं हो सकते। उसके बाद अल्लाह ने कहा मुर्दा और जिंदा दोनों बराबर नहीं हो सकते। तालीम की इतनी तरज्जी अल्लाह ने दी है कि मुर्दे को आप काटो, मुर्दे को आप नोचो, मुर्दे को पुकारो, वो जवाब नहीं दे सकता। वही इल्म वाला और मुर्दा और जिंदे की मिसाल अल्लाह ने कुरान मजीद में बताया। तो इन कामों को करने की हिम्मत, इन कामों को करने की ताकत जो 25 साल पहले तिरुपति में मैं कह रही थी कि शुरुआत हूं मैं, मेरे अल्लाह ने मुझे, जब मैं सोचती थी, जब मैं दिल में सोचती थी कि अल्लाह दुनिया के कोने कोने में जाकर मुझे ये काम करना है, अल्लाह मैं दुनिया के कोने कोने में जाकर ये हक बात को बताना है, जब कोई सोचा भी नहीं था कि मैं वाकई में दुनिया के कोने कोने में जाऊंगी, क्या ऐसा होगा। मैं इसलिए तुम्हें बता रही हूं, जो बंदा अल्लाह से मांगता है उसकी कोई उम्मीद कभी भी नाकाम नहीं हो सकती। जो अल्लाह के तवक्कल से काम करता है वह दुनिया के लिए एक नमूना बन जाता है। मगर तवक्कल पक्का हो, हमारे जैसा नहीं कि एक महीना अल्लाह से मांग मांग कर थक गए, चलो कहीं और मांगने चले जाएंगे, 1 साल हो गया अल्लाह से मांगते हुए, ये हमारी बात पूरी नहीं हुई, चलो और कहीं चले जाएंगे। मेरे अजीज तालिबात, जब पकड़ से अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू सब कुछ करेंगे। मैंने एक मुद्दत तक तुमको लेकर मेहनतें की और तुम्हारे लिए कोशिशें की, अल्लाह की तरफ से की, मगर उसके बाद जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे वो बहुत ही बड़े थे। मैं समझती हूं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने एक मेरे लिए तारीख बनाया, मेरे लिए तारीखें अल्लाह ने मुकर्रर किया कि इतने दिन तक तू ये काम करेगी, इतने दिन तक तू ये काम करेगी, अब वो तू वो काम करेगी। उसके बाद आप सबकी हिम्मत अफजाई के लिए कहती हूं, जाहिर से बात है मेरे पास 50 बच्चियां हैं, 100 बच्चियां हैं, उनको खिलाना है, उनको पिलाना है, उनको पढ़ाना है। उनके वालिदैन कहती कि लड़की के ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं करते, अगर लड़का हो तो हम सब कुछ खर्च करेंगे। यहां तक के आसपास वाले भी कहते थे तुझे क्या जरूरत है, तुझे क्या मिलने वाला है ये सब करके, तू क्यों तकलीफें मोलती है, अपनी जिंदगी आराम से जी ले। मेरे अजीज तालिबात, जो मेरे अंदर एक फिक्र थी कि मेरी तरह सबको बनाना, मेरी तरह इल्म वाले बनाना, मेरी तरह दुनिया में ये करना, तो जब लोग
मैं बड़े बड़े ब्लू प्रिंट निकाल के रखती थी, मुझे ये कॉलेज बनाना है, सेंट्रल एसी के साथ बनाना है, ये डिजाइन ऐसा होगा, ये अबू धाबी पैलेस के जैसा होगा, ये फला ऐसा होगा। तो लोग हंसते थे इन चीजों को देखकर, मजाक करते थे। काफी लोगों ने कहा कि ब्लू प्रिंट तो सब रखेंगे, ब्लू प्रिंट तो कोई भी कर सकते हैं, मगर बनाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें पता है मैं क्या करती थी उस वक्त में? जब लोग मुझे कहते थे, मैं उनको जवाब देती थी, मेरा अल्लाह चाहेगा ये ब्लू प्रिंट फिजिकल में बन के तुम्हारे सामने आएगा, ये ब्लू प्रिंट फिजिकल में बन के सामने आएगा तो अल्लाह ने जो है जरूर से किया। मैं अल्लाह से दुआ करती थी रातों में, अल्लाह क्या अगर इनो उनो देंगे तो ही बनाना है? क्या तेरे खजानों में कमी है कि तू अगर मुझे डायरेक्ट दे दे? क्या तेरे खजानों में कमी है कि तू मुझे उस काबिल बना दे? तो सोचो मेरे बहनों और भाइयों, मेरे अजीज तालिबात, उस वक्त में एक औरत का बिजनेस में आना तो सबके लिए एक नींद उड़ा देने वाली चीज थी। हमने तो कहा तालीम का काम कर रही है, हमने तो कहा कॉलेज चला रही है, हमने तो कहा बच्चियों का स्कूल चला रही है, जाने दो, हमने तुझे इजाजत दी तो अब बिजनेस तू कैसे करेगी? सुभान अल्लाह, अल्लाह ने रास्ते निकाले, अल्लाह ने सलाहियतें दिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे वो करने की तौफीक दी। मैं कहती हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें मेरे अल्लाह के ही जिसने मुझे ये सलाहियतें दिए। उसके बाद मेरा अल्लाह मुझे इंडिया से लेकर इंटरनेशनल तक लेकर गया और आज अल्लाह का फजल करम है कि हीरा ग्रुप वर्ल्ड के हर कंट्री में जाना जाता है। ये कोई आसान बात नहीं है। ना कि मैं कोई एमबीए थी, ना मैं कोई बहुत बड़ी पढ़ी लिखी थी, जबकि अल्लाह ने मुझे ले जाकर सारी दुनिया में फजीलत देना और मुझे टॉप में लेके आना ये अल्लाह की तरफ से था। तो आज भी मैं मेरे अल्लाह का शुक्र एक दिन में 1000 बार अदा करती हूं, क्योंकि उसने मुझे ये तौफीक अता फरमाई। तो मेरे तालिबात, मेरे बहनों, मैं यही बताना चाहती हूं कि एक स्टेप मेरा था तालीम के लिए, दूसरा स्टेप मेरा था सोशल वर्क के लिए, तीसरा स्टेप मेरा था बिजनेस के लिए। मेरे अल्लाह ने कामयाब किया, मेरे अल्लाह ने मुझे कामयाबी अता करी। उसके बाद मैं 10 साल पहले एक बात सोची थी कि हमारे भारत में हर काम जो होता है वो पावर से होता है। क्या हम सियासत नहीं कर सकते? सियासत का माना सिंपल है, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, लोगों के इंसाफ के लिए खड़े हो जाना, गरीबों के लिए खड़े हो जाना। आज तक मैं एक कम्युनिटी के लिए इंसाफ के लिए खड़ी होती थी, आज मैं पूरे भारत की इंसाफ के लिए खड़ी हूं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चियों के वालिदैन, या जितने भी भाई आए हैं, इंशाअल्लाह वो मेरे साथ खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये सब कुछ मैंने अल्लाह के भरोसे से पाया है, अल्लाह के भरोसे से मैंने ये सब कुछ किया है। आज भी मैं कहती हूं, जो बंदा अल्लाह की जात पर भरोसा करता है उसकी दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। आज कई चीजें हमारे पास होते रहते हैं और कई चीजें हमारे पास चलते रहते हैं, हम नाइंसाफी को देखकर अपनी जुबान नहीं उठाते। डर ये होता है कि मौत आ जाएगी, मर जाएंगे, लोग हमें मार देंगे, यही खौफ होता है। मेरी बहनों, अगर मौत आना है, हमको मरना है, तो आप समझ जाइए कि वो घड़ी जब आएगी कोई भी रोक नहीं सकता। जब हमको अल्लाह हयात देना चाहता है तो ये सारे दुनिया की ताकतें मिलकर हमें मार नहीं सकते। ये मेरा भरोसा है, ये मेरा यकीन है। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के दीन पर आप कायम रहो। आप जो तालीम हासिल करे ही, आप जो पढ़ाई हासिल करे ही, उस पढ़ाई को आप ध्यान से पढ़कर लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश करो। और लोगों को, आज हम क्या है, तालीम तो पढ़ते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, मगर उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाते। अल्लाह कहते हैं कि आप यतीमों की मदद करो, हम कोई करते, आप गरीब, हम कोई गरीबों की मदद नहीं करते। हमेशा ये सोचते हैं कि अपना खाना, अपनी
یہ تو سب جیتے ہیں. میرے بہنوں, میرے طالبات, میرے بھائیوں, ہم کو لوگوں کے لیے بھی جینا جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے. اللہ یہی سکھاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے, وہ سارے عالموں کا رب ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, سارے عالم رحمت بن کر آئے تھے. آج ہم سوچتے ہیں کہ مدد کس کی کریں؟ مدد انسانیت کی کرنا ہے, مدد انسانوں کی کرنا ہے. اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے. اللہ کے بندے اللہ سے آج جدا ہیں, اللہ کے بندے آج اللہ سے دور ہیں, اللہ کے بندے آج اللہ سے ناوافق بھی, اللہ کے بندے اس کی باتوں سے دور ہے. تو ہم ان کو, اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائیں, اور ہم یہ نہ سوچیں کہ وہ کس سے ہے, وہ کون سی جماعت سے ہے, وہ کون سے مذہب سے ہے. اگر دکھے تو کھانا کھلاؤ, اگر ننگا دکھے تو کپڑے پہناؤ, یتیم دکھے تو یتیم کی سرپرستی کرو. تو اللہ رب العالمین آپ سے دنیا میں بھی راضی ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی راضی ہو جائیں گے. اور میں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے, انسانیت اور انسانیت کی بنیاد پر, انسان کی بنیاد پر کام کرنا. تو میرے عزیز طالبات, ہمیشہ آپ سب جو ہے, اور میرے بھائیوں اور بہنوں, ہمیشہ آپ بھی اس بات پر کام کرنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے. تو بہت ہی یہ ہوگی. آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ ہمارے طالبات نے پورا علم حاصل کیا, اور کچھ عالمیت کے, کچھ فضیلت کے ڈگریاں ہمارے طالبات لے رہے ہیں. مجھے معلوم ہے آپ کو کتنا تکلیف ہے اپنے ماں باپ سے دور رہ کر, اپنے رشتہ داروں سے دور رہ کر یہ تعلیم کو حاصل کرنا, تعلیم کو پڑھنا آپ کے لیے بہت ہی مشکل کی بات ہوتی ہے. مگر میں جہاں بھی رہتی ہوں بڑی خوش ہوتی ہوں. کیوں کہ لوگ کے سامنے آتے ہیں تو مجھے یہ نہیں کہتے کہ تمہارے اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں, تمہارے جامعہ کے اسٹوڈنٹ ہیں. مجھے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کو ہم نے وہاں دیکھا, تمہاری بیٹی کو ہم نے ملا, تمہاری بچی وہاں ہم کے ملاقات کی تھی, تمہاری بچی ہے نا, وہ بچی وہاں پر ہے. سبحان اللہ, اتنی خوشی ہوتی ہے, اتنی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ واقعی میں بھی میں نے کبھی تمہیں اپنے بچیوں سے الگ نہیں دیکھا, اور اپنے بچیوں سے یہ نہیں. مجھے جب زندگی میں کوئی پریشانی آ جاتی, کوئی تکلیف آ جاتی, میں تمہارے شکلوں کو یاد کر کے پھر بھی میرے اندر انرجی آ جاتی, کیونکہ مجھے تم کو پڑھانا ہے, تمہارے لیے کام کو کمپلیٹ کرنا ہے. آج اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ ماشاء اللہ 800 لڑکیاں ہمارے ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 200 سے زیادہ معلمات اور معلمین ہمارے ادارے میں پڑھا رہے ہیں, اور 300 سے زیادہ سٹاف ہمارے ادارے میں کام کر رہے ہیں. مجھے بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ طاقت عطا کیا کہ بغیر 1 روپیہ فیس کے بھی یہ چیز چل رہی ہے. تو یہ اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے. میں آئندہ کے دنوں میں تمہارے پورے تعلیم کے لیے انشاءاللہ, میں اونچے تعلیم کے لیے تمہارے لیے پوری کوشش کروں گی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میں یہ تمام باتیں آپ سن کر عمل کرنے والے بنے. میں تمام کرام کا جو قدر کرتے ہیں اور قدر سے بات کرتے ہیں, میں ان کی بہت قدر کرتی ہوں, مگر ان لوگوں کی نہیں جو غیر دلیل کے حرام و حلال کے فتوے 1 منٹ میں لگا دیتے ہیں. بغیر سوچے حلال و حرام کے فتوے 1 منٹ میں لگا دیتے ہیں. میری بہنوں, میرے بھائیوں, اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے زیادہ بیویاں تھے, ہر گھر میں عصر کی نماز کے بعد جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کھانا بہت پسند تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شہد کھاتے تھے, ہر بیوی پلیٹ میں گھر میں شہد رکھتی تھی. اب ایک بار اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں اللہ کی قسم اب سے شہد نہیں کھاؤں گا. پاکیزہ چیز ہے, حلال چیز ہے. اللہ کی آیت آتی ہے, اے نبی آپ